오늘도 한 문장 시작하겠습니다. 오늘도 한 문장 깊이 읽고, 깊이 듣고, 천천히 말해보는 시간 갖겠습니다. 오늘도 한 문장 들어보겠습니다. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. 스텝 1, 워밍업입니다. 오늘의 어휘와 표현, 여러 번 귀 기울여 듣고 천천히 말해보라. 첫 문장, 첫 편부터 보겠습니다. To me, to me, to me, to me, to me. 나에게, To me, to me, to me. 두 번째 어휘입니다. Gratitude, gratitude, gratitude. 감사, Gratitude, 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 gratitude. Inner, 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 inner. 내면의, 안의, 내부의. Inner, 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 inner. 네 번째 표현입니다. Peace, 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 peace. 느낌도 평화롭습니다. 평화, Peace, 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 peace. 다음 어휘입니다. 다음 표현, Inner peace, inner peace, inner peace, inner peace, 내면의 평화, inner peace, inner peace, inner peace, inner peace. 다음 Go, 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 가다. go, go. 누구나 많이 알고 있는 단어인데 발음을 주의해서 턱을 이렇게 좀 당기면서 발음하면 더 비슷하게 영어 같은 느낌이 들겠죠? Go, go, go. Hand, hand, hand. 손, Hand in hand, hand in hand, hand in hand, hand in hand. 서로 손을 잡고, 손에 손 잡고. Hand in hand, hand in hand, hand in hand. 다음 표현입니다. Go hand in hand, go hand in hand, go hand in hand. 손에 손 잡고 가다, 함께 가다, 병행하다. 또 뒤에서 살펴보겠지만 이것이 어떤 두 가지가 깊이 연관이 있다. 깊게 관련을 맺고 있다. 이런 의미도 있죠. 손잡고 가다 이런 의미도 있고 깊이 관련을 맺고 있다. 깊게 연관이 있다. 이런 의미도 있습니다. Go hand in hand, go hand in hand, go hand in hand. 스텝 2 오늘의 문장 들어보겠습니다. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. 앞에 있는 표현 To me, gratitude and inner peace. To me, gratitude and inner peace. To me, gratitude and inner peace. 하나하나 살펴보겠습니다. To me, to me, to me, to me. 나에게 두 번째 표현 Gratitude, 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 gratitude. 감사의 느낌. 영어식으로 푼다면
이렇게 되겠죠? The feeling of being grateful. The feeling of being grateful. The 예. 느낌인데 어떤 느낌인가 하니 being grateful. 이 grateful은 곧 밑에 나오는 thankful 같은 표현이죠. 그래서 감사하는, 그러니까 be grateful 하면 감사하다라는데 감사하다는 느낌, 감사의 느낌 이런 의미가 되겠습니다. The feeling of being grateful. The feeling of being grateful. The feeling of being grateful. 예, 지금 우리가 그 감사라는 단어의 그 영영사전 뜻풀이 Gratitude. 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 예, 이건 또 이런 식으로 The feeling of being thankful. The feeling of being thankful. 아니면 또 이렇게 표현할 수도 있겠죠. Thankfulness. 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 감사 또는 감사의 느낌. gratitude란 표현이 들어간 예문 보겠습니다. Tears of gratitude filled her eyes. 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 예, 이 눈물이라는 게 참, 예, 이 감사가 크면 또, 너무 크면 또 눈물이 날 때가 있죠. 감사의 눈물이 그녀의 눈을 채웠다. 감사의 눈물이 그녀의 눈을 채웠다. 이런 의미가 되겠습니다. Tears of gratitude filled her eyes. 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 네. 다음 표현. Inner. 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 안의, 내부의, 내면의 또는 내적인 또는 영적인. 반대말은 Outer. 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 outer, Outer. Outer. 밖의, Outer. 바깥쪽의 이런 의미가 되겠죠. Outer. Outer. 그 다음 표현 보겠습니다. Inner peace. Inner peace. Inner peace. Inner peace. Inner peace. Inner peace. 내면의 평화, 내면의 평화. 그래서 다음 우리말 표현을 영어로 말하거나 적어보라. 나에게 감사와 내면의 평화는, 나에게 감사와 내면의 평화는, 나에게 감사와 내면의 평화는. To me, gratitude and inner peace. To me, gratitude and inner peace. To me, gratitude and inner peace. 네, 다음에 이어지는 표현 보겠습니다. Go hand in hand. Go hand in hand. Go hand in hand. Go hand in hand. 예, Go hand in hand. Go hand in hand. 예, 손에 손잡고 가다, 함께 가다, 병행하다. 근데 이제 여기서 그 잘 익혀둘 건 밀접하게, 긴밀하게 연결돼 있다. 긴밀하게 관련이 있다. 긴밀하게 연결돼 있다. 이런 의미가 있죠. 그래서 영영사전에서 이제 그 go hand in hand 이 표현을 보면 이제 우리가 그 의미를 깊이 파악할 수 있는 기회가 되는데요. 영영사전을 보면 한번 보겠습니다. 들어보겠습니다. 먼저. If two things go hand in hand, they are closely connected and one thing causes the other. If two things go hand in hand, they are closely connected and one thing causes the other. If two things go hand in hand, they are closely connected and one thing causes the other. If two things go hand in hand, they are closely connected and one thing causes the other. 예. If two things go hand in hand, hand in hand. 그래서 두 가지 것이 손에 손잡고 가면, go hand in hand 하면 이 두 가지는 closely, 밀접하게 연결돼 있다, 관련돼 있다. 그리고 한 가지가, one thing, 한 가지가 causes the other, 다른 것을 생겨나게 한다. 한 가지가 다른 것을 생겨나게 한다. 지금 이 cause라는 단어가 나오는데요. 인과관계를 나타내는 뜻의 표현이죠. 무엇을 야기하다, 무엇을 생기게 하다, 무엇을 초래하다 이런 의미입니다.
그러니까 지금 이 두 가지가 이 go hand in hand 한다고 하면 이 두 가지는 밀접하게 긴밀하게 연결되어 있고 그리고 특히 이 부분에 주의해야 되는데요. 한 가지가 다른 것을 생기게 하는 것이다. 이런 거죠. 예문을 보면서 한번 보겠습니다. Poverty and poor health often go hand in hand. Poverty and poor health often go hand in hand. 예, 이 문장도 두 가지가 나와 있죠. 두 가지의 관계를 얘기하고 또 두 가지 중 하나가 다른 것의 원인이 된다. 이런 의미죠. 그러니까 빈곤, poverty, 빈곤과 그 열악한 건강, 건강 상태가 좋지 않은 거, 이 두 가지가 관련이 있다는 얘기입니다. 이것이 종종 이제 말 그대로 직역을 하면 손에 손잡고 간다는 얘기인데, 그러니까 이걸 좀 의역한다면 이 poverty, 빈곤과 열악한 건강, 건강이 좋지 않은 것이 서로 밀접하게 연관되어 있고, 특히 여기서는 이제 빈곤이 이 열악한 건강, 건강 상태가 좋지 않은 걸 초래한다. 이런 의미가 되겠죠. 그러니까 poverty가 원인이 되는 거고, 그 다음 poor health가 결과가 되겠죠. 그러니까 빈곤으로 인해 뭐가 생길 수 있는 거 아니 그 좋지 않은 건강 상태가 생길 수 있다. 생긴다. 이런 의미가 되겠죠. 다시 한번 들어보겠습니다. Poverty and poor health often go hand in hand. Poverty and poor health often go hand in hand. 예, 다음 예문 나눠보죠. Wealth and power go hand in hand in most societies. Wealth and power go hand in hand in most societies. Wealth and power go hand in hand in most societies. 그러니까 이제 부유함과 권력이, 부와 권력은 직역을 하면 손에 손잡고 간다. 대부분의 사회들에서 이런 얘기인데, 그러니까 이때 이 문장도 부와 권력의 그 관계를 얘기하고 있죠. 부와 권력이 밀접하게 연결돼 있어가지고, 특히 여기서도 의미상 부가 있는 사람이 이 권력을 생기게 한다. 부로 인해서 권력이 생긴다. 이런 의미가 되는 거죠. 그래서 이제 특히 이게 인과관계를 나타내는 표현이다. 이 go hand in hand 표현이 단순히 이제 손잡고 가다 이렇게 이해할 수도 있지만 우리가 깊이 읽어보면 여기에 그 두 가지 것의 관계, 특히 이제 인과관계에 관한 말이라는 걸 알아두면 좋겠습니다. 그래서 이제 본문에 나와 있는 이 표현 들어보겠습니다. 예, 대생이 되질 않는데, 그래서 gratitude and inner peace go hand in hand 이란 표현은 직역을 하면 감사의 마음과 감사와 내면의 평화가 이게 바로 손에 손잡고 간다는 얘기인데, 결국 이 의미는 어떤 의미가 되는 거 아니? Gratitude and inner peace are closely connected and one thing. 여기서는 one thing이 gratitude가 되겠죠? 감사가 되고 causes the other. 이 the other가 여기서 inner peace가 되겠죠. 밑에 이제 해석이 된 것처럼 감사와 내면의 평화는 밀접하게 연결되어 있으며 감사는 내면의 평화를 생기게 한다. 그러니까 이 감사와 내면의 평화의 그 관계를 얘기하는데 감사가 원인이 되고 그래서 그로 인해서 내면의 평화가 생긴다. 우리가 이제 감사의 마음을 갖게 되면 마음이 아주 평온해진다. 이런 의미가 되겠죠. 그래서 이제 우리가 이 go hand in hand 이라는 표현에 담겨 있는 우리가 그 깊은 뜻 아주 그걸 살펴봤습니다. 잘 여러분이 기억해 두시기 바랍니다. 다음 우리말 표현을 영어로 말하거나 적어보라. 손에 손잡고 간다. 이제 이게 밀접하게 연결되어 있다는 의미도 있겠죠? 손에 손잡고 간다. 들어보겠습니다. Go hand in hand. 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 예. 앞에 있는 표현과 뒤에 있는 표현 다 결합한 표현. 우선 앞에 나에게 감사와 내면의 평화는 감사와 평화는 주어인데 한번 들어보겠습니다. 이제 한번 말해 보시기 바랍니다. 나에게 감사와 내면의 평화는 To me, gratitude and inner peace. To me, gratitude and inner peace. 손에 손잡고 간다.
Go hand in hand. Go hand in hand. Go hand in hand. Go hand in hand. 나에게 감사와 내면의 평화는 손에 손잡고 간다. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. 예, 조금 전에 그 재생이 되지 않아서 우리가 지나갔던 부분 다시 한번 들어보겠습니다. 아주 중요한 부분이니까요. Gratitude and inner peace go hand in hand. Gratitude and inner peace go hand in hand. 예, 감사와 내면의 평화는 손에 손잡고 간다. go hand in hand 한다. 이것이 이제 여기서 무슨 의미로 쓰였는 거 아니? 들어보겠습니다. Gratitude and inner peace are closely connected. And gratitude causes inner peace. Gratitude and inner peace are closely connected. And gratitude causes inner peace. 예, 이 감사와 내면의 평화는 긴밀하게, 밀접하게 연관돼 있다, 연결돼 있다. 그리고 one thing, 한 가지, 여기서는 이제 감사가 되겠죠? 감사가 the other, 이 inner peace, 내면의 평화를, the other가 이제 내면의 평화를 가르치는 말이죠. 내면의 평화를 생기게 한다. 그걸 초래한다. 그러니까 이제 감사가 원인이 돼서 우리가 감사의 마음을 느끼면 이제 내면의 평화가 생긴다. 이런 의미죠. 예. 다시 한번 들어보겠습니다. Gratitude and inner peace are closely connected. And gratitude causes inner peace. Gratitude and inner peace are closely connected. And gratitude causes inner peace. 예. 스텝 4. 영어의 어순대로 이야기. 들으면서 의미를 한번 떠올려 보시기 바랍니다. To me. To me. To me. To me. 나에게 Gratitude and inner peace. Gratitude and inner peace. 감사와 내면, 감사 그리고 내면의 평화는 Go. Go. 간다. Go. Go. 어떻게? 어떻게? Hand in hand. Hand in hand. Hand in hand. 손에 손잡고. 어떻게? 이제 hand in hand이라는 표현은 이제 어떻게에 대한 답변이 되겠죠? 스텝 5. Slow speaking. 우리말 표현을 천천히 영어로 말해보라. 자연스럽게 말할 수 있을 때까지. 나에게. To me. To me. To me. 나에게. To me. To me. 감사. Gratitude. 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 내면의 평화. Inner peace. Inner peace. Inner peace. Inner peace. 감사와 내면의 평화. 감사 그리고 내면의 평화. Gratitude and inner peace. Gratitude and inner peace. Gratitude and inner peace. 간다. Go. 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 손에 손잡고. Hand in hand. Hand in hand. Hand in hand. 손에 손잡고 간다. Go hand in hand. Go hand in hand. Go hand in hand. 우리말 편을 보고 거의 동시에 영어로 말해보라. 나에게 감사와 내면의 평화는. 나에게 감사와 내면의 평화는. To me, gratitude and inner peace. 손에 손잡고 간다. Go hand in hand. 예. 글의 내용을 떠올리며 친구에게 말하듯 천천히 전체 문장을 영어로 말해보라. 천천히 전체 문장을 영어로 말해보라. To me,
Gratitude and inner peace go hand in hand. 예, 이렇게 해서 오늘의 문장 다 이렇게 말해보는 연습했습니다. 여기서 이제 우리가 깊이 읽기를 좀 해보려고 해요. 나는 이제 지난번에 공부했던 문장이 나는 감사할 누군가를 생각하며 하루를 시작하려 한다. 이런 문장이었죠. 이 문장과 이 문장과 나에게 감사와 내면의 평화는 손에 손잡고 한다. 이게 긴밀하게 연관되어 있다. 이 말은 어떤 논리적 관계를 맺고 있는 걸까요? 그래서 스텝 6의 deep reading 부분 할 텐데요. 그래서 이제 문장 간의 논리적 관계를 파악하는 게 아주 중요하다. 이렇게 얘기했고, 지난 시간에 이제 우리가 이제 문장과 문장 간의 논리적 관계 관련해서 세 가지 얘기를 했습니다. 첫 번째로 예시, 즉 일반적 진술이나 주장 뒤에 그것을 뒷받침하는 구체적 예가 나온다. 이 예시를 공부했고, 그 다음 앞에 나온 문장을 다른 표현으로 바꿔 쓴다. 부연 설명, 재진술. 그 다음 세 번째로 근거나 이해 제시. 특히 이제 글쓴이의 주장이나 의도가 담긴 말 뒤에 그것의 근거를 제시하거나 이유를 설명하는 말이 나온다. 라고 했는데, 그래서 이제 제가 오늘 이 부분 우리가 이제 학습하기 위해서 제가 퀴즈를 한번 내보겠습니다. 그래서 나이가 들어서도 남성의 관심과 사랑을 받으려면 여성은 어떤 사람과 결혼해야 할까요? 최고의 남편감은 어떤 직업의 사람일까요? 제가 이제 어디 가서 이런 퀴즈도 내보는데 최고의 남편감은 어떤 사람일까? 교수일까? 학자일까? 아니면 국회의원일까? 농부일까? 법조인일까? 도대체 어떤 직업을 가진 사람이 여성에게 최고의 남편감일까요? 나이가 들어서도 남성의 관심과 사랑을 받으려면 어떤 사람과 결혼해야 될까요? 예, 그래서 제가 꼭 그렇게 적어놨죠. 아가사 크리스티가 고고학자와 결혼한 까닭. 그래서 이 추리소설의 여왕 아가사 크리스티는 바람둥이 남편과 이혼하고 40세 때 14세 연하의 고고학자 맥스 멜로원과 재혼을 합니다. 기자가 왜 하필 고고학자와 결혼했느냐고 질문하자 아가사 크리스티는 이렇게 대답했죠. 고고학자니까 내가 늙어갈수록 더 사랑하지 않을까요? 그러니까 최고의 남편감이 고고학자라는 얘기입니다. 그 이유가 아주 재밌죠. 예. 그래서 이 아가사 크리스티의 말을 보면서 문장과 문장 간의 논리적 관계를 한번 살펴보려고 합니다. 한번 들어볼까요? An archaeologist is the best husband any woman can get. The older she gets, the more he is interested in her. 다시 한번 An 들어볼까요? archaeologist is the best husband any woman can get. The older she gets, the more he is interested in her. An archaeologist is the best husband any woman can get. The older she gets, the more he is interested in her. 예, 그 옆에 이제 우리말로 옮겨놓는데, 그래서 archaeologist, 이 고고학자는 최고의 남편이다. 어떤 최고의 남편인가 하니, 이 여성이라면 어떤 여성이든지 이제 얻을 수 있는, 여성이 얻을 수 있는 최고의 남편이다. 이렇게 이 판단을 내려놨죠. best라는 표현이 나와서 이제 아가사 크리스티가 볼 때는 여성이 얻을 수 있는 최고의 남편이 고고학자라는 겁니다. 그럼 이제 이게 최고라고 이렇게 표현을 하면 듣는 사람이 왜 그 사람이 최고냐? 그 이유나 근거가 궁금하겠죠? 그래서 뒤에 나와 있습니다. The older she gets, the more he's interested in her. 그러니까 여기 이제 다음 시간에 공부할 텐데요. 더 다음에 비교급이 나오고 또 주절에 더 비교급이 나오면 우리말로 해석할 때 뭐뭐 하면 할수록 그만큼 더 뭐뭐하다 이렇게 해석하는 거죠. 그러니까 그녀가 더 나이가 들면 들수록 그는 바로 이 고고학자는 그녀에게 더 많이 관심을 갖는다 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이제 우리말로 이제 옮겨놓은 표현 읽어보면 첫 문장은 고고학자는 여성이 얻을 수 있는 최고의 남편이다 이런 문장이고 두 번째 문장은 그녀가 나이가 들수록 그는 그녀에게 더 많은 관심을 갖는다 이렇게 되는데 이 두 문장 사이에 어떤 논리적 관계가 있는가? 우리가 앞에서 세 가지 얘기했죠? 예시, 부연 설명, 근거나 이유의 제시. 여러분 다 벌써 알 수 있을 거예요. 그죠?
그래서 이제 그 정리된 거 한번 읽어보겠습니다. 글쓴이의 주장, 판단, 견해나 주어의 의도적 행위가 기술된 문장 뒤에 그것의 근거나 이유를 대는 문장이 오는 경우가 있다. 이때 연결어, 우리가 이제 왜냐하면이라든가 이런 이 연결어가 쓰이지 않을 수가 있는 거죠. 이러한 경우 우리가 이제 그 영어 문장에는 없지만 뒤에 문장 앞에다가 왜냐하면이라고 덧붙여 해석하거나 뒤에 문장 끝에 뭐뭐이니까 뭐뭐 하니까를 추가하면 앞뒤 문장이 아주 부드럽게 논리적으로 연결되는 거죠. 그러니까 어떤 식으로 하는 거 아니? 고고학자는 여성이 얻을 수 있는 최고의 남편이다. 이렇게 하고서 왜냐하면 그녀가 나이 들수록 그는 그 고고학자는 그녀에게 더 많은 관심을 가지니까 이런 식으로 이렇게 이해하면 앞문장이 이제 이 말하는 사람의 어떤 판단 또는 견해라고 할 수 있고 뒷문장은 그에 대한 근거나 이유가 되는 거죠. 다시 한번 말씀드리면 우리가 연결어가 없는 경우에도 이게 이제 앞에 문장이 판단이나 견해 이렇고 뒤에가 이제 근거나 이유라면 중간에 이제 왜냐하면이라든가 또 문장 끝에다가 뭐이니까 이런 말을 덧붙여서 우리가 이해를 하면 두 문장의 논리가 아주 명백히 이해가 되는 거고 또 부드럽게 두 문장이 연결되는 거죠. 그래서 이제 우리가 그동안 공부했던 문장, 다음 두 문장은 어떤 논리적 관련을 갖는지 살펴보라. 뒤에 있는 문장은 예시인가? 부연 설명인가? 근거나 이유의 제시인가? 이렇게 나와 있습니다. 한번 들어보겠습니다. 지난 시간에 공부한 문장. I try to start my day thinking of someone to thank. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. 예, 이 두 문장 다 들어봤는데요. 첫 문장은 나는 누군가 감사할 사람을 생각하며 하루를 시작하려고 애쓴다. 이것은 이제 이 말하는 사람의 어떤 의도적 행위고 라고 할 수 있죠. 말하는 사람이 이제 그렇게 하면 좋겠다라고 주장하는 거라고도 할 수 있고요. 나는 누군가 감사할 사람을 생각하며 하루를 시작하려고 애쓴다. 그러면 이제 우리는 듣는 사람은 이제 뭐가 궁금한 거 아니? 도대체 우리가 여러 방식으로 이 하루를 시작할 수 있는데 도대체 왜 이 사람은 감사할 사람을 생각하며 하루를 시작하는지 그게 궁금할 수가 있는 거죠. 근데 그거에 대한 답이 뒤에 나오겠죠? 나에게 감사와 내면의 평화는 손에 손잡고 간다. 그러니까 감사할 그 사람을 생각하며 하루를 시작하면 이 마음속에 이 평화가 생긴다. 이런 의미가 되겠죠. 그러니까 이제 요 앞에 문장에 대해서 뒤에 문장은 이 세 가지 예시, 부연 설명, 근거나 이 제시 이 셋 중에서 당연히 뭐라고 할 수 있는 거 아니? 근거나 이유와 제시가 되겠죠. 그러니까 여러분이 이해할 때 이렇게 아까 금방 얘기한 대로 중간에다가 우리가 왜냐하면 또는 뭐뭐이니까 뭐뭐 하니까 이런 말을 덧붙이면 되는 거죠. 이렇게 우리가 이해하면 되겠습니다. 나는 누군가 감사할 사람을 생각하며 하루를 시작하려고 애쓴다. 왜냐하면 나에게 감사와 내면의 평화는 손에 손잡고 가니까. 즉 감사와 내면의 평화가 밀접하게 연결이 돼서 내가 감사의 마음을 갖게 되면 마음이 편해지니까. 바로 이런 이유 때문에 이제 아침에 일어나자마자 야 오늘 내가 누구한테 감사할 그 일이 있지? 감사할 사람이 누구지? 이걸 이렇게 생각하면서 하루를 시작한다는 겁니다. 여러분 충분히 이해됐죠? 앞문장에 대해서 뒷문장이 근거나 이유를 제시하는 문장이다. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 우리가 이렇게 자세하게 문장 간의 관계를 우리가 이제 그 확인해 보는 것은 우리가 그동안 읽었던 5개의 문장, 우리가 고요함의 지혜 5개의 문장을 읽어봤는데 그 문장과 문장 간의 논리적 관계를 우리가 보다 명확하고 아주 확실하게 이해하기 위해서 우리 연습을 해보는 겁니다. 그래서 이제 강의 끝날 무렵에 다 도달했는데요. 이제 우리가 다음 시간에는 우리가 그 세 문장 중에서 마지막 문장을 우리가 살펴볼 거예요. 하나하나 이제 우리가 깊이 읽고 깊이 듣고 깊이 말하는 이런 시간을 가질 텐데 바로 그 이 세 문장 간의 논리적 관계를 우리가 이제 확인해 보려고 하는 겁니다. 그래서 지금 밑에 이제 마지막 페이지에 나와 있는 것처럼 다음 두 문장은 어떤 논리적 관계를 갖는지 살펴보라. 뒤에 있는 문장은 예시인가? 부연 설명인가? 아니면 근거나 이유의 지식인가? 한번 여러분이 생각해 보시기 바랍니다.
우선 우리말로 한번 보겠습니다. 나에게 감사와 내면의 평화는 손에 손잡고 간다. 이 내용은 그런 내용이었죠. 두 가지가 밀접하게 연관되어 있어서 감사의 마음을 느끼면 그로 인해서 마음이 평화로워진다. 이런 의미라고 했어요. 그럼 이제 그 뒤에 문장의 내용을 보니까 나의 삶이라는 선물에 내가 진심으로 감사를 느끼면 느낄수록 나는 그만큼 더 평화로운 느낌이 든다. 뭐 또 풀어서 얘기한다면 나의 삶이 선물이라 느껴져 그 선물에 진심으로 감사하면 할수록 이게 이제 원인이 돼서 이제 이게 어떤 계기가 돼서 나는 그만큼 더 평화로워진다. 이런 의미가 되겠죠. 세 번째 문장의 의미가 그러니까 요 두 번째 문장과 세 번째 문장이 어떤 관계가 있는가? 두 번째 문장에 대해서 세 번째 문장이 예시인가? 아니면 부연 설명인가? 또는 이게 근거나 이유의 제시인가? 이걸 여러분이 바로 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분 다 판단이 내려졌을 거예요. 예. 오늘 끝으로 그 두 번째 문장하고 세 번째 문장 몇 번 들어보고 마치겠습니다. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. The more genuinely grateful I feel for the gift of my life, the more peaceful I feel. To me, gratitude and inner peace go hand in hand. The more genuinely grateful I feel for the gift of my life, the more peaceful I feel. 예, 오늘도 한 문장 끝까지 함께 해주셔서 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.